पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्षार्जुन वामनायन नमो श्रीधराय नमो ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं तपोवन सत्यवतसत्यं भगवो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ममापः ज्योतिरसं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुर मम उपात्ता समस्त चित्तस्वद्वारा परमेश्वरमुद्देश्य परमेश्वर कृत्यर्थं शुभे शोभनमूर्ते आज्य ब्राह्मण द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतकण्ठे मेरुधरभागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेरी मध्यप्रदेशे स्वगृहे हरिहर ब्राह्मण गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिकचान्द्रमानेन श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतुः कार्तीकमासे शुक्लपक्षे द्वादशी तिथौ भानुवासरे शुभवासरे शुभयोगे शुभनक्षत्रे शुभकर्णे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभदिनौ श्रीमान् श्रीमतः अजायते सुभोगः सुन्दरे नामधेयस्य मम भक्तानां कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य अभय आयुः आयुरारोग्य ऐश्वर्यता अभिवृद्धि धर्मार्थकाममोक्षफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् समर्पयामि नवरत्नकैतसिंहासनं समर्पयामि ॐ श्रीं लधात्रे सकलसीधात्रे समेत लक्ष्मीनारायण स्वामिने नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्ययो अर्घ्यं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ओम श्री तुलसीधात्रे समेत लक्ष्मीनारायण स्वामिने नमः गन्धान् धारयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायण स्वामिने नमः अक्षतान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि ओम अथंग पूजा ओम तुलसीधात्री लक्ष्मीनारायण स्वामिने नमः अथंग पूजा पुष्पाणि पूजयामि ओम पादवतनाकेशाय नमः पादौ पूजयामि निवृत्तिनिमेषादिकालात्मने नमः जङ्घे पूजयामि ओम विश्वरूपाय नमः जानने पूजयामि जगन्नाथाय महाभुजं पूजयामि पद्मनाभाय महानाभिं पूजयामि कुक्षिस्थाखिल विष्टपाय नमः कुक्षिं पूजयामि लक्ष्मी विलसद्वक्षणे नमः वक्षं पूजयामि चक्रादिहस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि कम्भुकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि चन्द्रमुखाय नमः मुखं पूजयामि वाचस्पतये नमः ओं वक्त्रं पूजयामि केशवाय नमः नासिकां पूजयामि नारायणाय नमः नेत्रं पूजयामि गोविन्दाय नमः स्तोत्रं पूजयामि निगमशिरोगम्याय नमः शिरः पूजयामि सर्वेश्वराय नमः सर्वाण्यांगानि पूजयामि ओम श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनामावली
सरस्वतनामावली। ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपतये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। वैकुंठाय गरुडध्वजाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम सुधाप्रदाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम सनातनाय नमः। सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम मधुपतये नमः। ओम नाथाक्षन्वाहाय नमः। ओम दैत्यान्तकाय नमः। ओम पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओम स्थितिकर्त्रे नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। ओम चक्रपाणये नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम समुद्रमदनाय नमः। ओम हरये नमः। ओम गोविन्दाय नमः। ओम ब्रह्मजनकाय नमः। ओम कैटभासुरमर्दनाय नमः। हयाननाय नमः। ओम विश्वम्भराय नमः। विश्वम्भराय नमः। ओम सिंसुमाराय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम ध्रुवाय नमः। ओम दत्तात्रेयाय नमः। ओम अच्युताय नमः। अनंताय नमः। मुकुंदाय नमः। दैवाहनाय नमः। धन्वन्तराय नमः। श्रीनिवासाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः। ओम मुरारातये नमः। ओम अदोक्षजाय नमः। ओम ऋषभाय नमः। ओम मोहिनी रूपधराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम पृथवे नमः। ओम क्षीराब्धिसायिने नमः। भूतात्मने नमः। अनिरुद्धाय नमः। भक्तवत्सलाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गजेन्द्रवरदाय नमः। ओम त्रिधाम्ने नमः। त्रिधाम्ने नमः। ओम भूतभावाय नमः। धराकान्ताय नमः। वेदात्मने नमः। बादरायणाय नमः। भागीरथी जन्मभूमि पादपद्माय नमः। ओम सत्रां प्रभवे नमः। शोभे नमः। विभे नमः। घनश्यामाय नमः। जगत्कारणाय नमः। व्ययाय नमः। दशावताराय नमः। शान्तात्माय नमः। लीलामांस विग्रहाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम विराट रूपाय नमः। ओम भूतभव्य वनप्रभवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। देवदेवाय नमः। ओम प्रह्लाद परिपालकाय नमः। श्री विष्णुष्टोत्तरशतनामावली संपूर्णं। ब्रह्मच्युताय नमः। जनार्दन उपेन्द्राय नमः। हरे हरे श्रीकृष्णाय नमः।
ద్వాదశి రోజున లక్ష్మీ బ్రహ్మ మొదలగు వారితో కూడి బృందావనమునకు వచ్చుచున్నాడనుట. కావున అప్పుడట్టి బృందావనమునందు ఎవరైనాను శ్రద్ధాభక్తులతో విష్ణు పూజ చేయునో అతనికి దీర్ఘమైన ఆయుష్, ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము మొదలగునే కలుగునందుకు సంశయము లేదు. సాధకుడు కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున సూర్యుడు అస్తమించిన తరువాత స్నానము గాని, దానము గాని, పూజ గాని చేసినట్లయిన అధిక ఫలములను చెందును. క్షీర సముద్రం నుండి లక్ష్మీదేవితో కూడి సమస్తమైన మునుల చేతను నమస్కృతుండై పరమేశ్వరుడైన నారాయణుడు ఎచ్చట వాసము చేయును. అట్టి బృందావన క్షేత్రమునందు పూజనీయుడైనట్టు నిత్యుడైనటువంటి తులసీ సహితుడైనట్టు శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని బ్రహ్మాది సమస్త దేవతలకు శ్రద్ధాభక్తియుక్తులై పూజ చేయవలెను. శ్రీ మహావిష్ణువును వశిష్ఠాది మహామునుల చేత నానావిధ స్తోత్ర పూర్వకముగా తులసీవనముందు పూజింపబడిన వాడే ఆ కాలమునందు ఈ కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి నాడు తులసీవనమునందు నన్ను ఎవరు పూజ చేయుదురో వారు సమస్త పాపముల చేతను విడువబడి నా సాన్నిధ్యమును పొందురని ప్రతిజ్ఞ చేసినట. ఎల్లప్పుడూ దేవతలేమి యక్షుడైన శ్రీ విష్ణువును ఏ పురుషుడు పూజ చేయకుండా ఉండను అట్టి పురుషుని పూర్వపుణ్యముల చేతను విడువబడినటువంటి వాడే రౌరవమున నరకము పొందును. బృందావనమునందున సన్నిహితునకు విష్ణువును స్త్రీ శూద్రులు పూజించినప్పటికీ స్వర్గమును పొందురు. కావున బ్రాహ్మణాదులు పూజ చేసినట్లయితే పొందిన ఫలము ఇట్టిదని చెప్పవలసిన పని లేదు. బృందావనం చాలా మహత్యం కలిగిందని అతను పూజించి ఉన్నట్లయితే విష్ణువును అత్యంత సంతోషకరమని పూర్వము దేవతలు, గంధర్వులు, ఋషులు మొదలు వారందున్న బృందావనమునందు సన్నిహితుడైన శ్రీ మహావిష్ణువును పూజ చేసి కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున తులసి సహితుడైన నారాయణమూర్తిని పూజించని మనుషుడు కోడి జన్మములు పాపిగాను చండాలుగాను పుట్టును. ఆ కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజులనే ఆ బృందావనమునందు శ్రీ మహావిష్ణువును అనన్య శరణ్యుడే శ్రద్ధాభక్తులతో పూజ చేసినట్లయితే బ్రహ్మత్య, సురాపానములు, సువర్ణ సేయము మొదలగు మహాపాతకములు గాని, గురుకల్పము మొదలగు అతిపాతకములు గాని, ఉపపాతక కోటులైన గాని ఇవన్నీ తక్షణ అగ్నిహోత్రమునందు పడిన తోరము వలె దగ్ధమును. అట్టి మహాపుణ్యకరమునట్టిది గాన తులసీ బృందావన సన్నిధానమునందు శ్రీ మహావిష్ణువును పూజించడం ప్రశస్తమునట. సాధకులకు పురుషుడు నానావిధ వేదన మంత్రము చేత కానీ, పురుష సూక్తము చేత కానీ శ్రద్ధాభక్తియుక్తులే పూజ చేయవల్లు. ఎలాగంటే ప్రథమందు పంచామృత స్నానము గావించి ఆ పిమ్మడి శుద్ధోదకములచే అభిషేకమునొచ్చి ఆ మహావిష్ణును స్వర్ణ వస్త్రముల చేత అలంకరించి నానావిధములో పుష్పములతోనూ ధూపదీపాదుల చేతను పూజించి భక్తి పరస్పరముగా నైవేద్యం నుంచి దర్శనతాంబూలను సమర్పించి ఆ పిదప కర్పూర నీరాజము సమర్పింపవలేను. లోకమునంత ఎవడేనియో ఆ ప్రకారము పూజనము గావించుదునో వారు సకల పాపములచే విడవబడి సమస్త సంపత్ సమృద్ధి అయిన కలిగి మిగుల దేశాలే ఉండుననుట. అచ్చోటి ఊడ్చి గోమయము చేత అరికి పంచవన్య మృగులతో అలంకరించి పద్మమును, శంఖమును, సాధ్యమును, చక్రమును, కౌమాదికను, గోపాదములను, వత్సపాదములను ఆ తిన్న మీద అలంకరించి పూజించి ఆ వెనుక గీతావాద్యములతో ఉన్న వేదకోశములతో ఉన్న తులసీ కథను వినవలేను. పూజ చేసిన తరువాత సంకుష్టుడుగానున్న స్వస్థమైన మనస్సు గలవాడుగాను కాగలడు. పుణ్యము కోరిన వాడు ఎలాగైనా తులసి వ్రత మహత్యమును వినటవలేను, విష్ణు సాన్నిధ్యము కావలేనన్నట్లయితే బ్రహ్మాండ సభలో తులసి మహత్యము వినవలేను. విష్ణుదేవుడికి ఏమాత్రమైన ప్రీతి చేయవలనని ఉన్న తులసి మహత్యము భక్తితో వినవలేను. ద్వాదశి రోజున తులసి కథను విన్నట్టయితే పునర్జన్మకృతమైన దుఃఖములన్నీ వదిలిపోను. ఎవడు దాన్ని వినునో చదువునో వాడు విష్ణులోకమును పొందును. అప్పుడు పూజాకాలం నుండి ధూపదీపమును చూసిన వాడు గంగాస్నాన ఫలమును పొందును. పాపము గలవాడు ఎవడైనను నీరాజనమును చూసినట్లయితే వారి పాపమునంతా నిప్పులలో పడిన పత్తిపోగులు వలె మండిపోను. ఎవడు నీరాజనమునందు నేత్రములేందును శిరస్సులందును అద్దుకున్నో వాని విష్ణులో కలుగును. ఆ వెనుక టెంకాయలు, బెల్లము, ఖర్జూరము, అరటిపళ్ళు, చెరుకు గడలు మొదలగు నివేదనము చేయవలను. వీటిని తులసి సహితుడైన శ్రీ మహావిష్ణువుకు నైవేద్యము సమర్పించి మోక్షాధ్యయన పురుషుడు శ్రీ ప్రసాద మంత్రాక్షతలను పుచ్చుకుని శ్రద్ధాభక్తియుక్తుండే గంధపుష్పాక్షుదాలతో బ్రాహ్మణులు పూజించి ఫలమందు యథాశక్తి దర్శనలు ఇవ్వలేను. ఈ ప్రకారము కోటి జన్మలేందు చేసిన పాపమును నశింపజేసిన మహావ్రతమును ఎవరు అనొచ్చురో అతనికి లోకమును సమస్త భోగములను ఆముష్కమును ఉత్కృష్టమైన గతిను కలుగును. ఈ ద్వాదశి రోజున బృందావన సన్నిధి ఎందు అవశ్యముగా దీపదానం చేయవలను. ఒక దీపము దానం చేసినట్లయితే ఉపపాతము నశించును. 10 దీపములు దానం చేసిన
మహాపాత్రము నాశనమగును. 100 దీపము దానము చేసిన వానికి శివ సాన్నిధ్యము కలుగును. ఇంతకు మీదటి దీపదానము చేయటం వల్ల స్వర్గాధిపత్యము పొంది ఉన్నారు. అలాగే బ్రహ్మాదులకును దీపదాన ప్రభావం వల్లే వైకుంఠం మందు శాశ్వతమైన నివాసము కలిగిన. కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున బృందావన సన్నిధికు దీపదానమును ఎవడు చేయును అతడు వైకుంఠములో సమస్తమైన భోగమును అనుభవించి విష్ణు సాన్నిధ్యమును పొందును. ఆ దీపదర్శన మాత్రం చేతనే ఆయుష్, బుద్ధి, బలము, ధైర్యము, సంపదలు, పూర్వజన్మ స్మరణం మా మధ్యమము ఇవన్నీ కలుగును. ఆ దీపమును ఆవునేయి ఉత్తమము, మంచి నూనె మధ్యమము, విప్పనవి అధమము, ఇతరములైన అడవి ఎందు కొట్టిన పాటి నూనెలు అధమములు. ఆవునేయితో దీపం వెలిగించి దానం చేసినట్లయితే జ్ఞానలాభమును, మోక్షప్రాప్తిని కలుగును. మంచి నూనెతో వెలిగించిన సంపత్తు, కీర్తి లభ్యమగును. ఆ ఇప్ప నూనెతో దీపము పెట్టిన ఇహభోగములను అనుభవించును. ఇతరమైన స్తన్య తైలములు, కామార్థములు, ఆవాల నూనెతో కానీ అవిసె నూనెతో కానీ దీపం పెట్టిన శత్రువులు నశించురు. ఆముదము చే దీపం ఉంచిన సంపత్తులు ఆయుష్ క్షీణమగును. గేదె నూనెతో దీపం వెలిగించినట్లయితే పూర్వం చేసిన పుణ్యము కూడా నశించిపోవును. అదే స్వల్పంగా ఆవునేతితో కలిపి పెట్టినట్లయితే ఏమీ దోషము లేదు. ఈ దీపదాన మహత్యం ఎవరికి నీ చెప్పనలవి కాదు. ఒక ఒత్తితో దీపం విడి దానం చేసిన సమస్త పాపముల చేత విడవబడిన వాడే తేజస్సుగాను బుద్ధిమంతుడుగాను అగును. 4 ఒత్తులతో దీపం పెట్టిన రాజగును. 10 ఒత్తులతో దీపదానం చేసిన చక్రవర్తి అగును. 10 ఒత్తులతో దీపం వెలిగించిన దేవతల్లో ఒకటగును. 100 ఒత్తులతో దీపదానం చేసిన విష్ణు సాన్నిధ్యము లభించును. 1000 ఒత్తులతో దీపం పెట్టిన సాక్షాత్తు విష్ణు రూపుడగును. ఈ ఫలము విష్ణు క్షేత్రమందు తులసి సన్నిధిలో చేసినట్లయినా ద్విగుణముగా ఉన్న గంగా తీరమందు చేసిన 3 ఇతరులను కార్తీక ద్వాదశి చతుర్గుణముగాను అగును. కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున బృందావన సన్నిధిని మహావిష్ణువును పూజించి వారికి పరమోత్కృష్టమైన గతి కలుగును. బృందావన సన్నిధానమునందు వేదిక మీద ప్రతిమ, పుష్పమాలిక, ఫలాదులు, దీపములు, మంటపము వీటిని ఎవడు చూచి ఆనందమును పొందునో వారి పాపములన్నీ నశించును. ఈ ప్రకారము సాంగముగా శ్రద్ధాభక్తులతో ఎవరు ఆచరించుతుందరో వారు విష్ణు సాన్నిధ్యమును పొందుదురు. పరిశుద్ధమైనటువంటి ఇదిని సమస్త పాపహరమైనటువంటిది అయిన ఈ మహాత్యమును కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి రోజున బృందావన సమీపముందు శ్రద్ధతో వినువారు ఆయుష్, ఆయురారోగ్యము, ఐశ్వర్యము వీటిని పొంది అంతము నందు పరమపదమును పొందుదురు. మోక్షలక్ష్మి, జయలక్ష్మి, సరస్వతి, శ్రీలక్ష్మి, వరలక్ష్మి చ ప్రసన్న మమ సర్వదా. పరాంకుశౌపాసమభీతముద్రాంగరైవం కమలాసనస్థం బాలార్కకోటి ప్రతిపాదనేత్రం భజమా జగదీశ్వరీతాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే దేవతే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే. శ్రీ మహాలక్ష్మి మహాదేవి ధాత్రీ సమేత లక్ష్మీనారాయణ సమేత మంత్ర పుష్పాంజలి సమర్పయామి. సమర్పయామి. యాని కాని పాపాని యన్మాతరకృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మణం పాపాత్మా పాపసంభవ రాజ్మా కృపయా దేవా శరణాగత వత్సల అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షోభయతు. ఆత్మదర్శన నమస్కారం సమర్పయామి. ఛత్రవాచార్యామి చామరవిజయామి నృత్యం దర్శయామి. గీతం శ్రావయామి. ఆందోళికాన్ ఆరోహయామి. అశ్వానారోహయామి. గజానారోహయామి. భక్త పూజాం సమర్పయామి. మతహీనం క్రియాహీనం శక్తిహీనం యత్పూజితం మయా దేవి శ్రీ మహాలక్ష్మి. శ్రీకృష్ణాష్టోత్తర
పద్మనాభం సురేశం విశ్వాసారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిరుజ్జానగమ్యం వందే విష్ణు భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం మేఘశ్యామం పీతకౌసేయవాసం శ్రీవత్సాంగం కౌస్తుభోద్భాసితాంగం పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథం ససర్గచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరశీర్షణం సహారవక్షస్థలసూర్యకౌశికం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం హరి ఓం విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభో భూతకృద్భూతబుద్భావో భూతాత్మా భూతభావన భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాంగతి హవే పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞో క్షరేవ చ యోగో యోగ విధానేత ప్రధాన పురుషస్య నారసింహవపు శ్రీమాన్ కేశవ పురుషోత్తమః సర్వసర్వశివస్థానో భూతాదిర్నిద్రవ్యయః సంభవో పావనో భక్త ప్రభవో ప్రభురీశ్వరः స్వయంభో శంభురాదిత్య పుష్కరాక్షో మహాసునः అనాథనిధనో ధాత విధాత ధాతురుత్తమः అప్రమేయో ఋషికేశ పద్మనాభో వరప్రభు విశ్వకర్మా మనుస్రష్టాస్తవిష్టస్తవిరోద్రోహ అగ్రాహ్య శాశ్వత కృష్ణో లోహితాక్ష ప్రతదన సర్వయోగ వినిస్పృతః వసుర్వస్మనా సజ్జా సమాత్మా సంవిత సమః అమోఘ పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకుదే రుద్రో వసురావభృ విశ్వయోని శుచిస్రవాహ ముత శాశ్వతస్థాణో వరారోహో మహాతపా సర్వగ సర్వవిద్వానో విశ్వక్సేనో జనార్దనః వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిద్గవిః లోకాజర్షాసురాజర్షో ధర్మాజర్షా కుతాకుతः చతురాత్మా చతుర్యూహా చతుర్ద్రౌష్ట్రా చతుర్భుజः భ్రాజిష్ఠుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుో జగదాదిజः అనభో విజయో జేతా విశ్వయోని పునర్వసుః ఉపేంద్రో వామన ప్రాంశు అమోఘ సృజురుజితः అతీంద్ర సంగ్రహో సద్భో ధృతాత్మో జీవోయమ వేద్యో వైద్యమాస్తిరः అజో దుర్మష్ణశాస్త్ర విశ్రుతాత్మా సురారిః గురుర్గురుతమో ధామా సత్యపరాక్రమ నిమిషో నిమిషస్వద్వేవాచస్పదరుధారధేయకర్ణే గ్రామణే శ్రీమాన్యాయో నేతా సమే సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్ష సహస్రవాద్ ఆవర్తనో నివృతాత్మా సంవృత సంప్రవర్తనః అహస్సంవర్తకో వైజ్ఞేయనిలో ధరణీధరः సుప్రసాద ప్రసన్నాత్మా విశ్వసుడు విశ్వజుగమో సత్కర్త సత్కృత సతుజం నారాయణో నరః అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్ట శిష్టపుచ్చుచిః సిద్ధార్థ సిద్ధసంకల్ప సిద్ధిదా సిద్ధిసాధనः వృషా హి వృషభో విష్ణు వృషపర్వా వృషోధరः వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తः సుజసాగరः సుభుజోదారేయ సోధా ముంగిటి ముత్యము వీడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు ముత్తుగారేయ సోధా ముంగిటి ముత్యము వీడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు ముత్తుగారే యశోధా అంతనింత గొల్లేతన అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాణివజ్రము అంతరింత గొల్లేతన అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాణివజ్రము కాంతురాముడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస కాంతురాముడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చంతనామాలో ఉన్న చిన్ని కృష్ణుడు చంతనామాలో ఉన్న చిన్ని కృష్ణుడు ముత్తుగారే యశోదా ముంగిటి ముత్యము వీడు దిత్తరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు ముత్తుగారే యశోదా రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము నీతి గోవర్ధనపు గోమేదికము రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము నీతి గోవర్ధనపు
గోమేదికము సతమై శంకు చక్రాల సందుల వైడూర్యము సతమై శంకు చక్రాల సందుల వైడూర్యము గతి అయి మమ్ము గాచే కమలాక్షుడు గతి అయి మమ్ము గాచే కమలాక్షుడు ముత్తుగారి యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు దిత్తరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు ముత్తుగారి యశోద కాలింగుని తలల పైన గప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీనాము కాలింగుని తలల పైన కప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీనాము పాలగల నీతిలోన బాయని దివ్యరత్నము పాలజల నీతిలోన బాయని దివ్యరత్నము బాలుని వలే తిరిగే పద్మనాభుడు బాలు వలే తిరిగే పద్మనాభుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు దిత్తరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు ముద్దుగారే యశోద. నేను వెళ్ళలే, యాక్షన్. నేను భోజనం చేయకుండా వచ్చేసా హోటల్లో సింధూరిలో. కార్తీక మాసంలో మనం అక్కడేం తింటాం, టీచర్ అక్కడ వాళ్ళు కూడా వస్తారట. రాజేంద్ర బదులు జామకాయలు పడ్డాయి. అవి మీవేనా? ఈ చిన్నదే పడుతుంది. ఇందాక చెడ్డాకి వస్తాడు, దీంతో నాకు కొంచెం ఆలస్యం అయింది. పెళ్ళికని వచ్చాము, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాం. నేను వెళ్ళిపోయా, అత్తయ్య వాళ్ళు ఉన్నారు, వదిన వచ్చిందని నేను వెళ్ళిపోయాను. అటు నుంచి అంటే తిరుపతి వెళ్ళా, తిరుపతి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను. మళ్ళీ ఒక రోజు గ్యాప్, మళ్ళీ వెంటనే నిద్రలోకి వచ్చారు వాళ్ళు. 31 నిద్రలోకి వచ్చారు. ఇవన్నీ ఉన్నాయని అందరికీ అక్కడ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడే ఫోన్ చేశారు, ఇలా